பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், சங்கர சம்பிரதாயம். உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். அத்வைத வைஷ்ணவர்களின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சில பேர் இப்போதும் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் என்னைத்தான் ஆச்சாரியராக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய சித்தாந்தம் என்ன என்று கேட்டால் அத்வைத்தம்தான். இவர்கள் நாமம் போட்டுக்கொள்ள மாட்டார்கள். விபூதிக்கு என்ன இருந்தாலும் சம்பந்தம் சேர்ந்து விட்டது என்பதால் விபூதியும் இட்டுக்கொள்ள மாட்டார்கள். நாமமும் இல்லாமல் விபூதியும் இல்லாமல் கோபிச்சந்தனம் தான் இட்டுக்கொள்வார்கள். இன்னும் சில பேர் வடகலை தென்கலை இரு நாமமுமாக இல்லாமல் கீற்று நாமக்காரர்கள் என்ற பெயரோடு அத்வைதிகளாக இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அத்வைதிகளான இவர்கள் ஸ்ரீ ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில் வந்த வைஷ்ணவர்களை காட்டிலும் வீர வைஷ்ணவர்களாக இருக்கிறார்கள். ராமானுஜ வைஷ்ணவர்கள் கூட சிவன் கோவிலுக்கு போகிற இந்த காலத்திலும் என்னை ஆச்சாரியாராக வைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த அத்வைத வைஷ்ணவர்கள் சிவன் கோவிலுக்கு போவதில்லை. இதிலிருந்தே என்னை சைவனாக சொல்வது எவ்வளவு தப்பு என்று தெரிகிறது பார் என்று அந்த ஜப்பான் ப்ரொஃபஸருக்கு எடுத்து காட்டினேன். இதே மாதிரி வீரசைவர்களிலும் அத்வைத்திகள் உண்டு. தத்துவம், பிலாசபி என்று வருகிற போது ஆச்சாரியாளின் அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் உபாசனை, தியாலஜி என்கிற போது அவர் சொன்ன சாமரஸ்யத்தை, சமரச பாவத்தை ஏற்க முடியாமல் விஷ்ணுவோ சிவனோ தான் ஒன்றை காட்டிலும் மற்றது பெரிசு என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் பொதுவாக அத்வைத்திகள் என்றால் சைவர் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் உண்டு. பகவத் பாதாளுக்கு பிற்பாடு ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார் விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை பிரச்சாரம் பண்ணினார். ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றாக போய் அத்வைத்தமாகி விட முடியாது. ஜீவன் தனக்குள் அந்தர்யாமியாக பிரம்மமே இருந்து இயக்கி வைக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் பேதமாக இருந்துதான் மோட்ச நிலையிலும் அனுபவிக்கிறான். பிரம்மம் என்பதும் சங்கரர் சொன்னபடி குணம் குறியில்லாத காரியமில்லாத நிர்குண வஸ்து அல்ல. அது சகுணமானதுதான், குணத்தோடு கூடியதுதான், காரியம் பண்ணுவதுதான். ஜீவனையும் காரியம் பண்ண வைப்பது அந்தர்யாமியாக உட்புகுந்திருக்கிற அதுதான் என்ற கருத்துக்களை உடையவர் ஸ்ரீராமானுஜர். இதுவரைக்கும் எந்த தெய்வத்தை வழிபடுபவர்களுக்கும் பொதுவான மாதிரி பிலாசபியாக, தத்துவமாக மட்டும் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே அப்படிப்பட்ட சகுண பிரம்மம் மகாவிஷ்ணுதான், சிவனோ வேறு தெய்வமோ இல்லை என்றும் சொல்லி ஸ்ரீ ராமானுஜர் தியாலஜி படி ஒரு குறிப்பிட்ட இஷ்ட தெய்வக்காரர்கள் மட்டுமே விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை ஏற்கும்படி பண்ணிவிட்டார். ராமானுஜ சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதுவரை ஸ்மார்த்தர்களாக இருந்தவர்கள்தான். வைதிக மதம், ஹிந்து மதம் என்பதே அவர் நாள் வரையிலும் ஸ்மார்த்த மதம்தானே. ஆகையினால்
விஷ்ணுதான் பரதெய்வம் என்று அவர் ஏற்படுத்திய சித்தாந்தத்துக்கு போனவர்கள் ஸ்மார்த்தர்களிலிருந்துதானே போயிருக்க வேண்டும். விசிஷ்டாத்வைத தத்துவத்தை, பிலாசபியை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் போனவர்கள் போயிருப்பார்கள். அது தவிர தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வமான மகாவிஷ்ணுவுக்கு உத்கர்ஷத்தை, மேன்மையை சொல்லி இருக்கிறது என்பதற்காகவே தத்துவத்தை விட்டு வழிபாட்டு முறை, தியாலஜியை முக்கியமாக கவனித்தும் விஷ்ணுவை இஷ்ட தெய்வமாக கொண்ட பல ஸ்மார்த்தர்கள் ஸ்ரீ ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை தழுவியிருக்க கூடும். பிற்பாடு ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார், ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரியார், ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் முதலானவர்கள் வந்து தத்துவ ரீதியில் வெவ்வேறு சித்தாந்தங்களை பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அந்தர்யாமியாக ஜீவாத்மாவுக்குள் பரமாத்மா இருக்கிறதை கூட சொல்லாமல் இரண்டும் அடியோடு வேறானவை என்றே மத்வர் சித்தாந்தம் செய்தார். அதுதான் துவைத்தம். வல்லபாச்சாரியார், சைத்தன்யர் ஆகியவர்களின் பிலாசபியை சுருக்கமாக சொல்லி புரிய வைப்பது சிரமம். அந்த டிஸ்கஷன் இப்போது வேண்டாம். மொத்தத்தில் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால், இந்த 3 பேரும் கூட தத்துவம் என்று ஒன்றை வைக்கிற போதே வழிபாட்டிலும் இதுதான் தெய்வம் என்று ஒன்றை வைத்து விட்டார்கள். மத்வ மதத்திலும் விஷ்ணுதான் பரமாத்மா, மற்ற இருவருக்கும் பிரம்மம் அல்லது பரமாத்மா என்பது கிருஷ்ணன்தான். அதனால் இதெல்லாமும் விஷ்ணுவை உபாசிக்கும் மதங்கள்தான். இந்த சம்பிரதாயங்களுக்கும் ஸ்மார்த்தர்களிலிருந்துதானே போயிருக்கிறார்கள். இவர்களிலும் தத்துவத்துக்காக போனவர்கள் மட்டுமில்லாமல் தங்களுடைய விஷ்ணுவுக்கு உத்கர்ஷம் தந்திருக்கிறது என்பதற்காகவே போன ஸ்மார்த்த வைஷ்ணவர்களும் இருந்திருப்பார்கள் அல்லவா? ஆக ஸ்மார்த்தர்களிலிருந்துதான் பிற்பாடு ராமானுஜ சித்தாந்தம், மத்வ சித்தாந்தம், வல்லப சித்தாந்தம், சைத்தன்ய சம்பிரதாயம். நிம்பார்க்கர் என்று ஒருத்தர் உண்டு. அவரும் கிருஷ்ண பக்திக்காரர் தான். அவருடைய சித்தாந்தம் ஆகிய இத்தனை வைஷ்ணவ பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் போயிருக்கிறார்கள். இதனால் ஸ்மார்த்தர்களாகவே தங்கிவிட்டவர்களில் விஷ்ணுவை இஷ்ட தெய்வமாக கொண்டவர்கள் குறைந்து போய் ஈஸ்வரனை, சிவனை இஷ்ட தெய்வமாக கொண்டவர்களே அதிகமாகி இருப்பார்கள் அல்லவா? இதனால்தான் அத்வைதிகள் சிவமதஸ்தர் என்று நினைக்கும்படியாகிவிட்டிருக்கிறது. வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி தொடங்கி பத்திரங்கள் எழுதும் நாளிலிருந்தே ஸ்மார்த்தர்கள் தங்களை ஸ்மார்த்தர் என்று போட்டுக்கொள்ளாமல் சிவமதம் என்று போட்டுக்கொள்ளும்படியாக ஆகியிருக்கிறது. ஏதோ இந்த காலத்தில் நம் மதத்தை பற்றி அடியோடு அறிந்து கொள்ளாத புது தலைமுறை ஸ்மார்த்தர்கள்தான் தங்களை சைவர்களாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது இல்லை. போன நூற்றாண்டிலேயே ராஜாங்கத்தில் செல்லுபடியாகிற பத்திரங்களில் கூட இப்படியே குறித்து வந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லை, இதற்கெல்லாம் ரொம்ப காலம் முந்தி ராமானுஜர் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை பலப்படுத்திய நாளில் ஸ்மார்த்தர்களில் விஷ்ணு பக்தர்களாகப்பட்டவர்களில் அநேகர் அந்த வழியை அனுசரிக்க ஆரம்பித்த போதே அத்வைதிகள் என்றால் சைவர்கள் என்று நினைக்கும்படியாக ஆனதாக தோன்றுகிறது. ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் என்றால், ஸ்ரீகண்டாச்சாரியார் என்பவர் ராமானுஜர் காலத்தை ஒட்டியே வந்தவர் என்று சொல்கிறார்கள். தத்துவ ரீதியில் இவரும் விசிஷ்டாத்வைத்தம் மாதிரித்தான் சொல்கிறார். ஆனால் முக்தி நிலையை சொல்லும்போது அத்வைத்தத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டே போயிருக்கிறார். உபாசனா ரீதியில் இவருக்கு சிவன் தான் பிரதானம். ராமானுஜருக்கு எப்படி நாராயணன் தான் பரமாத்மாவோ அப்படி இவருக்கு பரமசிவன் தான் பரமாத்மா. இப்படி இவர் ஒரு சைவ விசிஷ்டாத்வைத்த மதத்தை ஸ்தாபித்த போதிலும் ஸ்மார்த்த வைஷ்ணவர்கள் ராமானுஜ சித்தாந்தத்தை தழுவிய அளவோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மிக மிக குறைவாகத்தான் ஸ்மார்த்த சைவர்கள், அதாவது பரமேஸ்வரனை இஷ்டமூர்த்தியாக கொண்ட ஸ்மார்த்தர்கள் ஸ்ரீகண்டரின் சைவமான சித்தாந்தத்தை தழுவியிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் ராமானுஜருடன் பல வைஷ்ணவர்கள் பிரிந்து போனவுடனேயே ஸ்மார்த்தர்கள்
தங்களை முக்கியமான சைவர்கள் என்றே நினைத்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் சைவமான சித்தாந்தமாகவே ஒரு மதத்தை ஸ்தாபித்த போது அதற்கு மாற வேண்டும் என்று இவர்கள் நினைக்கவில்லை போலிருக்கிறது. இந்த சைவ விசிஷ்டாத்வைத்தத்தின் மோட்சமும் அத்வைத்தத்திற்கு கிட்டவே இருந்ததால் தங்களுடைய அத்வைத்தத்தை விட்டுவிட்டு அதே மாதிரியான சித்தாந்தத்துக்கு ஏன் போக வேண்டும் என்றும் நினைத்திருக்கலாம். தத்துவம் ரொம்ப கொஞ்சம் பேருக்குத்தான் முக்கியமாக இருப்பது, அப்பீலாவது. பெரும்பாலாருக்கு பக்தியும் உபாசனா மூர்த்தியும் தான் முக்கியம். அதனால்தான் விஷ்ணு உத்கர்ஷம் கூறப்பட்ட சித்தாந்தங்களுக்கெல்லாம் ஸ்மார்த்த மதத்திலிருந்து தீவிர விஷ்ணு பக்திக்காரர்கள் போயிருக்கிறார்கள். இதனாலேயே அத்வைத்தம் சிவ உத்கர்ஷத்துக்கு ஏற்பட்டது என்ற அபிப்பிராயம் உண்டாகி சிவ உத்கர்ஷத்திற்கென்றே ஒரு சித்தாந்தம் ஏற்பட்ட போது அதில் விசேஷமாக ஸ்மார்த்தர்கள், அதாவது ஸ்மார்த்த மதத்தில் இருந்த தீவிர சிவபக்திக்காரர்கள் சேராதபடி ஆகியிருக்கிறது. இப்போதுள்ள அடியோடு விஷயம் தெரியாதவர்களோ அத்வைதிகள் என்றாலே சைவர் என்று நினைத்து விடும் அளவுக்கு ஆகியிருக்கிறது. ஸ்ரீ சங்கர மட்டங்களில் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை தானே நடக்கிறது என்றால் அது ஒரு காரணத்தினால் ஏற்பட்டது. ஆச்சாரியாளுக்கு பரமேஸ்வரனே 5 ஸ்பட்டிகலிங்கங்களை கொடுத்து அவற்றின் ஆராதனை லோகத்தில் எந்நாளும் இருக்கும்படியாக பண்ண வேண்டும் என்றார். அவற்றில் 2 ஆச்சாரியாள் ஸ்ருங்கேரியிலும் காஞ்சிபுரத்திலும் உள்ள மடங்களில் வைத்தும் பாக்கி 3 நேபாளம், கேதார்நாத், சிதம்பரம் ஆகிய இடங்களில் ஆலயங்களில் வைத்தும் அவிச்சின்னமாக முறிவுபடாமல் ஆராதனை நடக்க வழி செய்தார். சங்கர மட்டம் என்றால் எல்லா மட்டங்களிலும் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்க வேண்டாமா? அதனால் மட்டங்களில் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையை வைத்தார். ஆச்சாரியாளுக்கு லட்சுமி நிருசிம்மமூர்த்தி ஒரு சால கிராமம் கொடுத்தார். ஈஸ்வரனே தம் ஸ்வரூபமான ஸ்பட்டிகலிங்கம் தந்தது போல நரசிம்மமூர்த்தி தன் ஸ்வரூபமான சால கிராமத்தை கொடுத்தார். ஸ்பட்டிகலிங்கத்தை பூஜையில் வைத்த மாதிரியே இந்த சால கிராமத்தையும் ஆச்சாரியாள் மடத்து பூஜையில் வைத்திருக்கிறார். அவருக்கு சிவவிஷ்ணு பேதம் கொஞ்சமும் கிடையாது. சிதம்பரத்தில் ஸ்பட்டிகலிங்கம் பிரதிஷ்டை பண்ணின மாதிரியே பத்ரிநாத்தில் நாராயணனை பிரதிஷ்டை பண்ணி இருக்கிறார். அங்கேயே ஒரு மடம் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். அவர் மடங்களை ஸ்தாபித்த இடங்களில் புரி ஜெகநாதமும் துவாரகையும் விசேஷமான கிருஷ்ண கஷேத்திரங்களே. அவர் சிவசகஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணவில்லை, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துக்குத்தான் பாஷ்யம் பண்ணி இருக்கிறார். சிவகீதை, தேவி கீதை எல்லாம் கூட புராணங்களில் இருந்தாலும் கிருஷ்ண பரமாத்மா உபதேசித்த பகவத்கீதைக்குத்தான் நம் ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார். ஈஸ்வரனையும் அம்பாளையும் போலவே மகாவிஷ்ணு, ராமர், கிருஷ்ணர், மகாலட்சுமி எல்லாரை குறித்தும் ஸ்தோத்திரங்கள் செய்திருக்கிறார். இதையெல்லாம் சரியாக கவனிக்காததால் அவரை சைவர் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். ஆச்சாரியாளின் மடத்தில் நடப்பது வெறும் சிவபூஜை மட்டுமில்லை. ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேனே, அந்த பஞ்சாயதன பூஜைதான் மடத்து பூஜையும். ஆச்சாரியாள் ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் சேர்ந்து எடுத்த அவதாரம். உமா மகேஸ்வரர்களே அவருக்கு கைலாசத்தில் பஞ்சலிங்கங்களை கொடுத்தார்கள். ஆகையால் அவர் நடுநாயகமாக ஈஸ்வரனையும் அம்பாளையும் மடத்து பூஜையில் வைத்தார். ஆனாலும் சிவபஞ்சாயத்தன முறைப்படி மகாவிஷ்ணு, கணபதி, சூரியன் ஆகியோர்களும் பூஜையில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். இங்கே சிவராத்திரி, நவராத்திரி மாதிரி ராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி, நரசிம்ம ஜெயந்தி முதலானவற்றையும் கொண்டாடுகிறோம். மடத்தில் ஸ்ரீமுகம் அனுப்பும் போது என்ன சொல்கிறோம்? இன்ன காரியத்தை குறித்து
கிரியத்தே நாராயண ஸ்மிருதிகி என்று ஸ்ரீமுகத்தில் சொல்கிறோம். அதாவது எந்த புஸ்தகத்துக்கு அல்லது காரியத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இந்த ஸ்ரீமுகம் அனுப்பப்படுகிறதோ அது நல்லபடியாக நடப்பதற்காக நாராயணனை ஸ்மரிக்கிறோம் என்று சொல்கிறோம். சிவனை ஸ்மரிப்பதாக சொல்வதில்லை. நீங்கள் எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறேன்? நாராயண நாராயண என்றுதான் சொல்கிறேன். எல்லா சங்கராச்சாரியர்களும் இப்படித்தான் சொல்கிறோம். இது ஆதி ஆச்சாரியாலே பண்ணின ஏற்பாடு. ஜகத் பரிபாலன கர்த்தா என்கிற ரீதியில் லோகத்தில் நடப்பதற்கெல்லாம், லோகத்தில் நல்லது நடப்பதற்கெல்லாம் நாராயணனைத்தான் ஸ்மரிக்க வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார். இத்தனை நாள் அத்வைதிகள் என்றால் சைவர் என்ற அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டிருப்பதை பற்றி சொன்னேன். இதற்கு நேர்மாறாக சங்கரர் மகாவிஷ்ணுவைத்தான் உபாசித்தவர் என்கிறவர்களும் உண்டு. அவர்கள் இந்த நாராயண ஸ்மரணம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாஷ்யம் முதலான விஷயங்களை தங்களுக்கு ஆதரவாக சொல்கிறார்கள். இதோடு கூட ஆச்சாரியாள் பாஷ்யங்களில் இந்த லோக விவகாரத்தை எல்லாம் செய்யும் சகுண பிரம்மமான ஈஸ்வரனை பற்றி பிரஸ்தாபிக்கிற போது அவனை நாராயணன் என்றே சொல்லியிருப்பதையும் எடுத்து காட்டுகிறார்கள். ஆனாலும் ஆச்சாரியாளை சைவர் என்றோ சாக்தர் என்றோ வைஷ்ணவர் என்றோ எப்படி சொன்னாலும் அது அவரை குறுக்குகிற காரியம்தான். அப்படியெல்லாம் ஏதோ ஒரு தெய்வத்துக்கு மட்டும் அவர் பக்தர் என்பது சரியில்லை. ஏன், அத்வைத்த பாஷ்ய கிரந்தங்களில் சகுண பிரம்மம் என்றால் நாராயணன் என்று சொன்னார் என்றால், முத்தொழில் என்று பிரித்து கொடுக்கிற போது மகாவிஷ்ணுவுக்குத்தான் லோக ரட்சண பொறுப்பு தந்திருக்கிறது. எவன் ரட்சிக்கிறானோ அவனையோ பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் நடத்தும் சக்தியாகச் சொன்னார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆச்சாரியாள் சைவர், வைஷ்ணவர், சாக்தர் எல்லாம் தான் அவருடைய சிஷ்யர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் ஸ்மார்த்தர்களான நாமும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ஸ்மார்த்தர்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருப்பவர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர். அவர் மாரியம்மனும் ஐயனாரும் நவக்கிரகங்களும் உள்பட அத்தனை தெய்வங்களையும் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக பார்த்து கீர்த்தனங்களால் ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறார். அத்தனை தெய்வங்களுமான ஏக பரமாத்மாதான் நமக்கு உபாஸ்யம். அதை அத்தனை ரூபங்களிலும் ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல் பாவிக்கிற மனப்பான்மை நமக்கு வர வேண்டும். ஆதி காலத்திலிருந்து அத்வைதிகளிலேயே வீரசைவர்களும் வீர வைஷ்ணவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னாலும் அது ஆச்சாரியாளின் மனோபாவத்துக்கும் அவர் நமக்கு போட்டிருக்கிற ஆக்ஞைக்கும் சம்மதமானத அல்ல. அத்வைதிகளிலேயே அப்பைய தீட்சிதர் பரம சாம்பவராகவும் சிறந்த சிவபக்தராகவும், லீலாசுகர் பரம பாகவதராக கிருஷ்ணனிடமே பரம பிரீத்தியும் வைத்திருந்த மாதிரி நாம் ஏதாவது ஒரு இஷ்ட தெய்வத்திடம் அதிக பக்தி வைப்பதில் தப்பில்லை. ஆனால் இந்த மகான்கள் எப்படி இன்னொரு தெய்வத்தை நிந்திக்காமலே தங்கள் இஷ்ட தெய்வத்திடம் பக்தியில் உருகினார்களோ அப்படி நாமும் எந்த ஒரு தெய்வத்தையும் நிந்திக்காமல் நம் இஷ்டமூர்த்தியிடம் விசேஷ பக்தியோடு இருக்க வேண்டும். வேத மதம் என்ற ஸ்மார்த்த மதத்தின் மூலக் கொள்கைகளில் இது ஒன்று. இன்னொரு தெய்வத்தை தாழ்த்தி சொல்லி தன் தெய்வம்தான் தெய்வம் என்று சொன்னால் அப்போது அது வேத சம்மதம் உடையதாகாது. இந்த டெஸ்ட் படி பார்த்தால் ஆச்சாரியாளை அனுசரிக்கிற ஸ்மார்த்த மதஸ்தர்களான நாம் தான் பூரண வைதிகர்கள். இப்படி நான் சொல்லவில்லை. நான் சொன்னால் அது தப்பு. இது என் சம்பிரதாயம் என்பதற்காக உயர்த்தி சொல்கிறேன் என்று ஆகிவிடும். ஆதலால் இது என் அபிப்பிராயம் இல்லை. 3 பூர்வகால பெரியவர்களுடைய அபிப்பிராயம் இப்படி இருந்திருக்கிறது. துவைத்தி, அத்வைத்தி, விசிஷ்டாத்வைத்தி எல்லோருக்கும்
மூலபுருஷரான வியாச மகரிஷியின் அபிப்பிராயமே இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது. பாரதத்தில் அனுசாசன பர்வாவில் பீஷ்ம பிதாமகரின் வாயிலாக அவர் பிராச்சீனமாக இருந்து வந்த 5 மதங்களின் பெயரை சொல்லும் போது சாங்கியம் யோகா, பாஞ்சராத்திரம் வேதாகா, பாசுபதம் ததா என்கிறார். இவற்றில் வேதாகா என்பதுதான் வேத மதம், பிற்காலத்திய ஸ்மார்த்த மதம். அதில் சகல தெய்வ ஆராதனையும் உண்டு. கர்மம், பக்தி, ஞானம் 3ம் உண்டு. தத்துவங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற சாங்கியமும் அதில் அடக்கம். யோக சாதனையும் அதிலே தியானத்தின் அங்கமாக வருவதுதான். இது அத்தனையும் ஆச்சாரியாளினால் புத்துரு பெற்ற ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்திலும் உண்டு. சிவானந்த லகரி, சௌந்தர்ய லகரி, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை குறித்த ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம் முதலானவற்றில் நம் அத்வைத ஆச்சாரியாளே துவைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம் முதலியவற்றையும் ஒவ்வொரு நிலையில் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். யோக தாராவளி என்ற நூலில் ஒரேயடியாக பாதஞ்சல யோக நுட்பங்களை கொட்டியிருக்கிறார். சாங்கியர்களின் 24 தத்துவங்களையும் அவர் பாஷ்யங்களின் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். வியாசர் சொன்ன 5இல் வேதம், சாங்கியம், யோகம் போக மீதமுள்ளவை பாஞ்சராத்திரமும் பாசுபதமும். பாஞ்சராத்திரத்தில் விஷ்ணு மட்டும்தான் தெய்வம் என்று சொல்லியிருக்கிறது. பாசுபதத்தில் பரமேஸ்வரன் மட்டும்தான் தெய்வம் என்று சொல்லியிருக்கிறது. இவை மற்ற தெய்வங்களை மட்டம் தட்டி இப்படி ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கு மட்டும் உத்கர்ஷம் சொல்கின்றன. அதனால் இவை வேத மதத்தை சேர்ந்தவை ஆகா என்று வியாசாச்சாரியால் அபிப்பிராயப்படுகிற மாதிரிதான் வேதாகா என்று வேத மதத்தை தனியாக சொல்லிவிட்டு பாஞ்சராத்திரம், பாசுபதம் என்று இவற்றை வேதத்திற்கு வேறான சம்பிரதாயங்களாக தனியே சொல்லிவிட்டார். சாங்கியம் வெறும் தத்துவவாதம்தான். அதில் கர்மாவும் இல்லை, பக்தியும் இல்லை, அனுபவ ஞானத்துக்கும் வழி இல்லை. யோகம் ரொம்பவும் உசந்தது என்றாலும் அதிலும் வைதிக உபாசனை, கர்மா எல்லாம் பூர்ணமாக வரவில்லை. ஞானம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் உபனிஷத்தில் சொன்ன மாதிரி அதில் பரமாத்ம தத்துவத்தை பற்றி தெளிவாக சொல்லவில்லை. அதனால்தான் இந்த 4மே ஏதோ ஒரு தினசில் அபூர்ணம் என்பதால் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்ட பூர்ணமான வேதத்திலிருந்து அவற்றை பிரித்துச் சொல்லிவிட்டார். வியாசர் மகரிஷி பரமஞானி. அவர் அபிப்பிராயம் இப்படி என்றால், இன்னொருத்தர் கந்தர்வராக இருந்து அம்பாள் சாபத்தால் மனுஷ்யராக பிறந்து மிகப்பெரிய சிவபக்தராகி ஈஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதன் பலனாக ஈஸ்வரனையே அடைந்து நித்திய கைலாச வாசம் செய்தவர். அவருக்கு புஷ்பதந்தர் என்று பெயர். அவர் பண்ணின ஸ்தோத்திரத்துக்கு சிவமகிம்ன ஸ்தோத்திரம் என்று பெயர். சிவனின் மகிமையை கூறும் துதி என்று அர்த்தம். புனாவுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வடக்கே போய்விட்டால் போதும். வட இந்தியா முழுக்க பக்தர்கள் என்றால் சிவமகிம்ன ஸ்தோத்திரம் தெரியாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். நான் எத்தனையோ சொல்லியும் புஸ்தகமாகவே அச்சு போட்டு கொடுத்தும் கூட நம் பக்கங்களில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவையோ, திருமுருகாற்றுப்படையோ, விநாயகர் அகவலோ அந்த அளவுக்கு பிரபலமாகவில்லை. அந்த சிவமகிம்ன ஸ்தோத்திரத்திலேயும் வியாசர் சொன்ன மாதிரி பல மதங்களை பற்றிய பிரஸ்தாவம் வருகிறது. மகாபாரத ஸ்லோகத்தை நினைத்துக் கொண்டே புஷ்பதந்தர் பாடின மாதிரி இருக்கிறது. த்ரயீ சாங்கியம் யோகா பசுபதி மதம் வைஷ்ணவம் இதி. த்ரயீ என்றால் வேத மதம், அப்புறம் சாங்கியம், யோகம், பசுபதி மதம் என்பதுதான் மற்ற தெய்வங்களை மட்டம் தட்டி சிவனே பெரிசு என்கிற பாசுபத மதம். இதே மாதிரி பரதெய்வ நிராகரணம் பண்ணி விஷ்ணு உத்கர்ஷம் சொல்வது வைஷ்ணவம். வியாசர் இதைத்தான் பாஞ்சராத்திரம் என்றார். வியாசரும் சரி, புஷ்பதந்தரும் சரி, இந்த 5 மதங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இவை ஒரே சமுத்திரத்தில் கொண்டு சேர்க்கிற 5 நதிகள் மாதிரி என்று சிறப்பித்தே பேசுகிறார்கள். எங்கள் தெய்வம்தான் உசத்தி என்கிறவர்களையும் ஒப்புக்கொண்டுதான் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட இந்த மனோபாவம் வேத மதத்துக்கு உகந்ததல்ல என்பதால் இவற்றை வேதத்திலிருந்து வேறாகவே சொல்லி இருக்கிறார்கள். புஷ்பதந்தர் விஷயத்திலே இது ரொம்பவும் ரசமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவரே பரம சாம்பவர்தான். சிவ மகிமைதான் அவருடைய ஸ்தோத்திரத்தின் விஷயம். 5 மதங்களும் பரமேஸ்வரன் என்கிற ஒரே சமுத்திரத்தில் கலக்கும் நதிகள்தான் என்றே இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். அப்படி இருந்தும் பசுபதி மதமான சைவமே நம்முடைய சனாதன தர்மமான வேத மதம் என்று அவர் சொல்லவில்லை. எதையும் தள்ளாததுதான் வேத மதம், எல்லாவற்றையும் கொள்ளுவதுதான் வேத மதம் என்பதால் இப்படி அதை பாசுபதத்துக்கு வேறானதாக சொல்லி இருக்கிறார். 3ஆமவர் ஒரு கவி. மும்மதஸ்தருக்கும் முக்கியஸ்தரான வியாசர் வாக்குக்கு ஒரு மதிப்பு உண்டு என்றால், சைவரான புஷ்பதந்தரே சிவனை மட்டும் சொல்லும் மதத்தை வேதத்துக்கு வேறாக சொல்வதில் ஒரு விசேஷம் உண்டென்றால், எந்த மதத்தையும் சேராமல் எந்த தெய்வத்தையும் பெரிசு சின்னது என்று சொல்லாமல் நடுநிலைமையிலிருந்து பார்க்கிற கவி வாக்குக்கும் ஒரு அலாதி சிறப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கவியின் கருத்தை இங்கே பார்ப்போம். அந்த கவி யார்? நைஷதம் என்கிற நளச்சரித்திரத்தை எழுதிய ஸ்ரீஹர்ஷர். ரொம்பவும் காவியரசம் இலக்கிய சுவை நிரம்பிய ஒரு கட்டத்தில் உபமானம் சொல்கிற போது அவரும் 5 மத பிரஸ்தாவம் பண்ணுகிறார். தமயந்திக்கு ஸ்வயம்வரம் நடக்கிறது. அவளுக்கு நளன் மேல்தான் பிரேமை. ஸ்வயம்வரத்துக்கு வந்துள்ள நளனுக்கே மாலை போட வேண்டும் என்பது அவளுடைய உத்தேசம். தமயந்தியின் மேல் இந்திரன், வருணன், அக்னி, யமன் ஆகிய 4 தேவர்களுக்கும் கூட ஆசை. அவள் தங்கள் பத்னியாக வேண்டும் என்று ஆசை. இவளுக்கோ நளனிடம்தான் பிரியம் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். அதனால் அவர்களும் அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் தத்ரூபம் நளனைப் போலவே வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வந்து விட்டார்கள். 5 நளர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்வயம்வர மண்டபத்திலே. எது நிஜ நளன் என்று தமயந்தி எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும்? இந்த இடத்திலேதான் ஸ்ரீஹர்ஷர் 5 மதங்களுக்கு நடுவே சத்தியதரமான அத்வைத்தம் இருக்கிற மாதிரி 5 நளர்களுக்கிடையே இருந்த சத்தியமான நளனை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தமயந்தி திகைத்து நின்றாள் என்கிறார். பஞ்சம கோட்டி மாத்ரே மதானாம் அத்வைத தத்துவ இவ சத்தியதரேபி லோகஹா. தரம் என்றால் ஒப்பிட்டு உயர்த்தி கூறுகிற கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. மற்ற 4 மதங்களும் தப்பானவை என்று கவி சொல்லவில்லை. வியாசர், புஷ்பதந்தர் மாதிரி இவரும் அவற்றை சத்தியமானவை என்று ஒப்புக்கொள்கிறார். ஆனாலும் அவற்றோடு ஒப்பிட்டு அவற்றினும் சத்தியத்தில் உயர்ந்தது அத்வைத்தமே என்பதால் சத்தியதர அபி அத்வைத என்று அதை சிறப்பித்து சொன்னார். எப்படி நம்ம ஆச்சாரியாள் சத்தியத்திலேயே 3 தினிசு பிரித்தாரோ, அப்படியே ஸ்ரீஹர்ஷரும் சாதாரண சத்தியம், உத்தமமான சத்தியம் என்று பிரித்து பாரதத்தில் சொல்லப்பட்ட 5 மதங்களில் மற்ற 4ம் சாதாரண சத்தியம், அத்வைத்தமே உத்தம சத்தியம் என்கிறார். பாரதத்தில் பீஷ்ம வச்சனத்தில் அத்வைத்தம் என்று இல்லை, வேதாகா என்றுதான் இருக்கிறது. ஆனாலும் விஷ்ணுதான் தெய்வம், சிவன்தான் தெய்வம் என்று கட்சி கட்டினால் அந்த மதம் வேதத்துக்கு வேறானது என்கிற அபிப்பிராயம் அங்கு வந்துவிட்டது. புஷ்பதந்தர் வாக்கிலும் இதே கருத்து வந்திருக்கிறது. அங்கும் த்ரையி என்று வேதத்தை சொல்லியுள்ளதே தவிர அத்வைத்தம் என்றில்லை. ஆச்சாரியாளுக்கு பிந்தி சைவம், வைஷ்ணவம் என்று ஒன்றை தாழ்த்தி இன்னொன்றை உயர்த்தி சொல்கிற மதங்கள் வந்துவிட்ட நிலையில் அத்வைதிகளின் ஸ்மார்த்த மதம்தான்
எல்லாவற்றையும் ஒத்துக்கொள்கிற பூர்ண வேதமாக ஆகிவிட்டது. அதனால்தான் ஸ்ரீஹர்ஷர் வேதமதம் என்று போடுவதற்கு பதில் அத்வைத்தம் என்றே போட்டுவிட்டார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஒரு மனிதனாக பிறந்த அந்த உலகத்துல ஆச்சரியால் நமக்கு என்னெல்லாம் ஆகுங்கிறத சொல்றார். இந்திரியங்கள்லாம் ஒடுங்கி போயிடும், செயலற்று போய் ஒடுங்கி போயிடும். கடைசியில ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிக்கும், குறைஞ்சுட்டே வரும். இந்த கை கால்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் குறைஞ்சு ஓஞ்சி போயிடும். அப்புறம் நெஞ்சில சளி கட்டும், கண்ணு மங்கி போகும், காது கொஞ்சம் கேட்கறது மந்தமாயிடும். இதெல்லாம் என்ன அடையாளம்னு வயசானத்துக்கு அடையாளம். அந்த அபிராமி பட்டர் சொல்ற மாதிரி நமக்கு குரம்பை எடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகும்னார். யமன் லீஸ்ல கொடுத்துருக்கானா இந்த உடம்ப, பிரம்மாவோட கன்சல்ட் பண்ணி இந்த உடம்ப லீஸ்ல கொடுத்துருக்கானா. அந்த லீஸ் காலம் முடிஞ்ச உடனே அவன் வாசல்ல நிப்பானா. வெபிய காலனன் மேல் வரும்போது வெளியே நிற்கவே என்பற்பட்ட இந்த காலன் கொடுங்காலன் இருக்கானே, அவன் வர சமயத்துல நீ வாசல்ல நின்னுக்கோ, அவனை பார்த்து அவன் பையன் ஓடி போயிடுவான், உள்ளே வரமாட்டான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அப்படி உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுவாகி யம பயத்தினால சரீரம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுடுமா. அந்த நடுங்கும் போது நம்ம யாரும் கிட்ட வர மாட்டோம். அதுவும் வியாதியிலனாலும் நம்ம படுத்துட்டோம்னாலும், வயசாகி பட்டுட்டோம்னாலும், எத்தனை பணக்காரனா இருந்து யாருக்கு எவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருந்தாலும், எவ்வளவு உதவி பண்ணியிருந்தாலும், பணத்தை அள்ளி கொடுத்திருந்தாலும், அந்த கடைசி நேரத்துல ஒருத்தர் கூட கூப்பிட்டா என்னன்னு கிட்ட நிக்க மாட்டா, நமக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டா, அலட்சியம் தான். ஏன்னா இவனோ போயிட போறான்னு. கொஞ்சம் நிறைய சொத்து சுகம் வச்சிருந்தோன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவா, எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அனுப்ப முடியுமோ அதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவா. இப்படி இந்த பரலோகத்துக்கு செல்றதுக்கு சித்தமா நம்ம தயாரான நிலையில் நம்ம இருக்கும்போது, நம்ம அனாதையா நிற்கும் போது யார் நம்மளை காப்பாத்துவா? அதான் ஆச்சாரியால் சொல்றாரு, ஏ கிருப்பாநிதியே, அந்த சமயத்துல நான் அனாத மாதிரி இருக்கப்படாதப்பா, நான் இப்போதையே சொல்லி வைத்தேன்னு அரங்கமா நகருளானேன்னு ஆழ்வார் பாடின மாதிரி நான் உன்னை துதிக்கிறேன், உன்னை பஜிக்கிறேன், உன்னையே நினைச்சு நான் தியானிக்கிறேன். நீ என்ன பண்ணணும், வேலை ஏந்தி மயில் மேல ஏறி என் முன்னாடி நிக்கணும்பா, என்ன நீ காப்பாத்தணும்பா. அப்படி இது 2-3 ஸ்லோகம் அதே மாதிரிதான் வரப்போறது, நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றச்ச இதுல நம்ம ஒரு பஜனையில ஒரு பாட்டு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணுவா. அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு உள்ள இதை நம்ம பார்க்கலாம், சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை பார்க்கலாம். அந்த பஜனை பாட்டு ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் அர்த்தம்லாம் சொல்ல, நீங்களே புரிஞ்சுக்கோ. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் இனி இல்லை என்றாகிடும் போது, விக்கி நாவும் குளறிய போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, ஐம்புலனும் கரமும் வாயும் ஆடி அடங்கிடும் போது, எந்தன் ஆவி பிரிந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, உற்றவர் பெற்றவர் சுற்றமும் மற்றவர் ஓ என்றழுதிடும் போது, உயிர் ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது. அருணகிரிநாதர் இதையே அவருடைய கந்தரனு கூகா என என் கிளை கூடி அழப்போகாவகை மெய்ப்பொருள் பேசியவ நாகாச்சலவேலவ 4 கவித்யாக சுரலோக சிகாமணியே. என்னோட சுற்றத்தாலாம் கூடி உட்கார்ந்து அழுது ஓலமிட்ட வண்ணம் இருக்கும்போது, அப்படி நான் சாகாமலோ இல்ல யாருமே இல்லாத அனாதையா போகாமலோ எனக்கு நல்ல மெய்ப்பொருளை உபதேசம் பண்ணி ஞானத்தை நீ உண்டாக்கினாயே, அப்ப ஏற்பட்ட முருகா அப்படின்னு சொல்றார்.
இந்த ஆச்சாரியால் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாமா நம்ம? பிரசாந்தேந்திரியே நட்ட சங்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானிம் திருதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குகம் துவம். தயாளோ, ஏ தயமிக்கவனே, குஹ துவம் நீ, மே என்னுடைய, அக்ரே எனக்கு முன்னால, பவ திருத்தம் பவ நிச்சயமாக வந்தீரு. யாரு? மை அநாதே ததானி, நான் அநாதே கதியற்று யாரும் கவனிப்பார்களாது இருக்கும்போது அந்த சமயத்தை ததானிம் அப்பொழுது, ஏ குஹா துவம் நீ, திருத்தம் நிச்சயமாக, மே அக்ரே பவ எனக்கு முன்னாடி நீ நிக்கணும். அது என்ன நிலையா இருக்கும் தெரியுமா? பிரசாந்தே இந்திரியே, இந்திரியே பிரசாந்தே சதி, சதி சப்தமின்னு சொல்லுவா அதுக்கு. அப்படி பிரசாந்தே இந்திரியே அப்படின்னா உடம்பெல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஆன அப்புறம் நஷ்ட சம்யே, நம்மளால செய்கையில கூட ஒன்னும் சொல்ல முடியாது, வாய் தான் சொல்ல முடியாது, பேச முடியாதுன்னு, கை கால்களும் ஒடுங்கி போயிடுது. அதனால எந்த விதமான சேஷ்டைனாலும் சொல்ல முடியாது. விசேஷ்டே செயலற்று போய் கை காலெல்லாம் ஓஞ்சு போகுது. சரி, வாயால சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா கபோத்காரி பக்திர, உடம்புல நெஞ்சு முழுக்க சளி கட்டிருக்கு. அந்த சளி கட்டும் போது கபம் கரு 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 சத்தம் போடுது. அப்படி இருக்க சமயத்துல பயோத்கம்பித்த காத்திரே, பயோத்கம்பி காத்திரன்னா பயத்தினால, பயத்தினால யமன் எப்ப வருவானோ கூட்டின்னு போயிடுவானோ அப்படின்ற பயத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமே நம்ம சேர்த்தது, நம்ம உள்ள உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமேன்னு அந்த உடம்பு நடுங்கிற சமயத்துல பிரயாண உன்முகே, நம்ம மேல கிளம்புறதுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலையில, ததானிம் அந்த சமயத்துல மை அநாதே, நான் கதியற்றவனாக இருக்கும் சமயத்துல, மே என்னுடைய அக்ரே முன்னாடி நீ தயாளோ ஏ பிரபுவே, அப்ப திருத்தம் துவம் பவ நீ நிச்சயமாக என் முன்னாடி நிக்கணும்பா. அஞ்சேல், அதாவது ஒரு இது கூட உண்டு, என்ன தெரியுமா? 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், பெஞ்சமரில் அஞ்சேல் என வேல் தோன்றும். கந்தர் அலங்காரம் நிற்கிறேன். நெஞ்சில் ஒருகால் நினைக்கில் இருகாலும் தோன்றும், முருகா என்று ஓதுவார் முன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கோம். 5 முகம் 5 முகம் தோன்றில், 5 அஞ்சன பயப்படக்கூடிய முகம் தோன்றினால் இந்த மாதிரி பயங்கள்லாம் நமக்கு வந்ததுன்னா, எந்த மாதிரி பயம்? உடம்பெல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஞாபக சக்தி இல்லாத போய் கை காலெல்லாம் ஓஞ்சி கபத்தினால நுரக்கக்கிறது ஆயே யம பயத்தோட சரீரம் நடுங்கிற போது, பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய நிலை வரும்போது 5 நடுங்கும் போது 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். அந்த 6 முகனான முருகன் குகன் வடிவேலன் நம்ம முன்னாடி தோன்றுவானா. 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். வெஞ்சமரில் அஞ்சேல வேல் தோன்றும். வெஞ்சமரில் போரில பயப்படாத மாவீகின்னு சொல்லி வெஞ்சமரில் அஞ்சேலன்னு வேல் தோன்றும். வேல் முன்னாடி பயப்படாதங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த போராட்டத்தில் தான் யமனோட போராடி இருக்க சொல்றது அந்த அஞ்சேல் சொல்லுமா. நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கல், ஒரே ஒரு தடவை மனசுல நினைச்சிட்டோன்னே 2 காலும் தோன்றும். நம்முடைய கால்களும் தோன்றும். 2 காலும் தோன்றும், இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தோன்றும், இரவிலும் பகலிலும் தோன்றும், எப்பவா இருந்தாலும் தோன்றும், 2 காலும் தோன்றும். நெஞ்சில் முருகா என்று ஓதுவார். முருகா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டோம். முருகா முருகா என்று ஓதுவார். முன்னாடி அவன் வேரோடு நின்று காப்பாற்றுவான்னு சொல்லி இந்த பாடல் சொல்றது. நாமளும் எப்பவும் முருகனை நின்று வழிபட்டால் நமக்கு யம பயமும் கிடையாது, அனாதையாவும் நம்ம இருக்க மாட்டோம், சரீர உபாதைகளும் நம்மளை தாக்காதுன்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கா. தேனம்பாக்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல ரொம்ப நாள் இருந்தா. பெரியவா எதுக்காக இப்படி ஒரு மனுஷ சரீரத்தை எடுத்துட்டு ஈஸ்வரன் வந்திருக்கார், அவர் வாழ்ந்து இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்து காமிச்சு எவ்வளவோ காரியங்கள்லாம் பண்றார், இதெல்லாம் எதுக்காக, நமக்கு என்ன அதுல பிரயோஜனம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவளோட வாழ்க்கையே நமக்கு ஒரு பெரிய உபதேசம் தான். அதுலேருந்தே பல படிப்பினை
நாம கத்துக்கலாம். நம்ம பாடம் படிச்சிடணும், பாடம் கத்துணும், லைஃப்ல பாடம் கத்துணும், அனுபவத்தினால பாடம் கத்துணும் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அத போல இந்த மகான்களோட வாழ்க்கை, குருவோட வாழ்க்கையே நமக்கு அதை பார்த்தே நமக்கு பாடம் கத்துக்கிறாப்புல இருக்கு. அப்படி இருக்கிற ஞானியா இருக்கிறவா அந்த குருங்கிற எப்படி இருப்பார், பிரம்மனிஷ்டரா பட்டகட்டையா எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா நமக்கும் எப்படி சொல்லித்தரா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா எப்படி இருக்காங்கிறதையும் பார்க்கலாம். பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு பாலுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், ஸ்ரீகண்டன் இருந்தார், வேதபுரி சாட்சிகள்னு இருந்தார், சந்திரமௌழி ஸ்ரௌதிகள்னு இருந்தார், ஏகாம்பரம்னு இருந்தார், கண்ணன் இருந்தார், சந்திரான்னு இருந்தா, இப்படி பல பேர், ராமூர்த்தின்னு இருந்தார். இதை போல இன்னும் பல பேர் சொல்லலாம். இது சொல்லிட்டு போனாக்க பெரிய லிஸ்டா இருக்கும். இப்படி பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல இந்த சந்திரமௌழிட்டு பெரியவா என்னமுன்னா, இந்த பெரியவா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவா பட்டுக்கு ஏகாந்தமா தனியா வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோம். சிவாஸ்தானத்துல இந்த கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு வேணுமே, என்ன பண்றது? சாப்பாட்டுக்காக என்ன பண்ணினா, இதுல பிரம்மச்சாரியா இருக்கிற பசங்கள்லாம் பக்கத்துல சின்ன காஞ்சிபுரம் பெருமாள் கோவில், அந்த பெருமாள் கோவிலை சுத்தி நிறைய வீடெல்லாம் இருக்கு. இந்த வீட்டுல போய் நீங்க பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருந்தா. பெரியவாளுக்கு தெய்வத்தின் உள்ளியும் பார்த்தேன்னா தெரியும், இந்த பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்றதுல ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லுவா. அதுக்கு பெரிய பலன் இருக்கு, பெரிய பலன். சாஸ்திரமே பிராமணன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றது, பிச்சை எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றது. இஞ்சவர்த்தி அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். இந்த இஞ்சவர்த்தின்னா என்ன அப்படின்னது, களத்துல என்ன பண்ணுவாளான்னு, அந்த களத்து மேடுன்னு இருக்கும்போது கிராமத்துல அந்த அறுவடையை அந்த இடத்துல போர் அடிச்சு அந்த இடத்துல தானியங்களை சேகரிக்கிறது. அந்த களத்து மேட்டுல என்ன பண்ணுவா, அவ மத்த யாரெல்லாம் இருக்காளோ இந்த விவசாயிகள்லாம் நிறைய நெல்லை கொஞ்சம் விட்டுட்டு வருவா. எதுக்குன்னா, இந்த பிராமணர்கள் அந்த ஊர்ல இருக்கிற அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அந்தனர்கள்லாம் வந்து பொறுக்கி அவளோட ஜீவனத்துக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்படி இந்த களத்து மேட்டுல மிஞ்சி இருக்கிறத இவா போய் ஒரு சொம்ப எடுத்துன்னு போய் அந்த சொம்ப அளவை எடுத்து பொறுக்கின்னு வரத்துக்கு பேர் தான் உஞ்சவர்த்தின்னு பேரு. அது அப்புறம் பிற்காலத்துல ஒரு பஜன சம்பிரதாயத்துல கழுத்துல ஒரு சொம்ப மாட்டின்னு நாம சொல்லிட்டு இப்படி வீதி வீதியா போய் கலெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்பல ஆயிடுத்து. அந்த உஞ்சவர்த்தி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது இதான், ஷெலோஞ்சவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இவன் பிச்சை எடுத்துதான் ஜீவனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாணவ பருவத்துல இவன் படிக்கிறதே தன்னோட சாப்பாட்டுக்கு வீடு வீடா போய் யாச்சகம் பண்ணி பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனாலதான் பிக்ஷாச்சரியம் அப்படின்னு பிரம்மச்சாரிக்கு இது ரொம்ப ஒரு பெரிய நியமமா சொல்லியிருக்கு. இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. காரணம், இது அப்படியே ஒரு வினயத்தை கொடுக்கும். அந்த சின்ன வயசுல ஒரு கௌரவம் பார்க்காத நாம போய் 4 இடத்துல பிச்சை எடுக்கிறது அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா என்ன, வித்தை ஏற 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 நாம பெரிய மேதாவியாக்கும் நம்ம பெரிய வித்வானாக்கும் அப்படின்னு கனம் ஏறும். அந்த கனம் ஏறாத இருக்கிறதுக்கு இந்த பிக்ஷாச்சரியம் அப்படிங்கிறது, பிக்ஷை எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருந்தா சொல்லி இருக்கு, எஃபெக்டிவ் மருந்து. அதனாலதான் இதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லுவா. அதனாலதான் நம்ம பூனல் போடுறதே கூட பிக்ஷை பிக்ஷை அப்படின்லாம் நாம சொல்றோம். பிக்ஷரிசி பிக்ஷரிசி அப்படின்லாம் கொண்டு போறோம். அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அவ இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வரைக்கும் பிக்ஷை எடுத்து தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சந்திரமௌழி மாதிரி யாரெல்லாம் பிரம்மச்சாரிகள் இருந்தோ இவாளெல்லாம் போய் பிக்ஷை எடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னா, கல்யாணம் இந்த வேதபுரி சாஸ்திரி வாழ மாதிரி என்ன பண்ணா, அந்த வேதபுரி சாஸ்திரி சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இஞ்சுவர்த்தி இடு போய் அப்படின்னா. கிரகஸ்தனா இருந்தா இஞ்சுவர்த்தியா சொல்லியிருக்கு, பிரம்மச்சாரியா இருந்தா பிக்ஷை எடுக்க சொல்லியிருக்கு, சன்னியாசிக்கும் பிக்ஷையே தான் சொல்லியிருக்கு. நீ இஞ்சுவர்த்தி இடு அப்படின்னு வேதபுரி சாஸ்திரிகள்கிட்ட சொன்னா. இவர் சொன்னார், எனக்கெல்லாம் பாட தெரியாது, அதாவது நமக்கு பொதுவா இஞ்சுவர்த்தின்னாலே இந்த பாடி ஈடின்னு வருது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தெரிஞ்சுட்டதுனால சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால இப்படிதான் போய் எடுக்கணுமாக்கும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம், நீ ஒரு கழுத்துல ஒரு சொம்ப மாட்டிக்கோ, நீ கையில தாளத்தை போட்டு ஏதோ பகவன் நாமா சொல்லிட்டு போறது ரொம்ப விசேஷம் தான். வெறுமனை போய் மாதாயே அப்படின்னு கேட்கறத விட பகவன் நாமா சொல்லிட்டு போறது இன்னும் கௌரவம். இந்த சம்பிரதாயத்தை மருதானூர் சத்குரு சுவாமிகளே ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காரு, பெரிய மகான். அதனால அதை ஃபாலோ தான் பண்றது ரொம்ப விசேஷம்தான். அதனால நீ என்ன பண்ணும், உனக்கு பாட இட தெரியுதுன்னா ஏதானு ராமா கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்னு ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா சிவசிவா அப்படின்னு பகவன் நாம சொல்லிட்டே போய் இன்சூர்த்தி எடுத்துன்னு வா. இந்த இன்சூர்த்தி எடுத்துன்னு வந்து அதுலயும் என்ன பண்ணு, ஒரு சொம்பு ரொம்ப வரைக்கும் போய் எடுக்கணும். எடுத்தாச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சொம்பு பொறுமை அரிசி ஒரு வயத்துக்கு, வேற என்ன வேணும்? இப்படி எல்லாம் சொல்லி பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு பெரியவா உபதேசம் பண்ணா. இந்த சந்திரமௌழி முதலான வாழ்க்கெல்லாம் பிக்ஷைக்கு நீ போய் எடுத்து சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னா, சரி பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு போய் பிக்ஷை எடுக்கணும் அப்படின்னா, பெரியவா ஒரு நாளைக்கு 1 மணி ஆகும், 2 மணி ஆகும், 3 மணி ஆகும்,
12 மணி ஆகும். எப்போ என்ன பண்ணுவா, பெரியவாளுக்கு எப்போ பிட்சை ஆகும், பெரியவா கைங்கரியத்தை முடிச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் பிட்சை எடுத்து சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ஒரு நேரங்காலமே சரியா வச்சுக்க முடியாது, டைம் பார்க்க முடியாது. என்ன பண்றது? அதனால இவாள்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தா, அந்தந்த வீடு தெரிஞ்ச வீடு தானே, பெரியவா என்ன பண்ணுவோம்னா தினம் வரதராஜர் கோயில் இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது கார்த்தாலேயோ சாயந்தரமோ ஏதோ ஒரு வேளையில வந்து அந்த மாட வீதியை பிரதட்சணம் எடுத்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்லிண்டே அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் வச்சிருந்தா. அதனாலே அந்த 4 வீதியிலும் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரியவா இங்க இருக்கா, பெரியவா எப்போ தனம் வருவான்னு. இவாளையும் எல்லாரையும் ஒரு பரிச்சயம் உண்டு. அவளும் எல்லாரும் வந்து அடிக்கடி தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படி வந்தவாள்கிட்ட சில ஸ்திரீகள்ட்ட எல்லாம் பெரியவா சொல்லியிருந்தா, இதெல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டுக்கு, எங்கிட்ட ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்குள்ள நானே பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிட்றேன், அதனால இவாளும் பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும். அதனால நீ என்ன பண்ணி இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு ஒவ்வொருத்தர ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கு ஏதானும் உங்களால முடிஞ்சது சாப்பாடு போடுங்கன்னா அவளும் பரம சந்தோஷமா போறோம். பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம்டா இவாளுக்கு சாப்பாடு போறது கொடுத்துன்னா வச்சிருக்கணும், அவசியம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. ஆனா பெரியவா என்ன சொன்னா, இவா நீங்க சாப்பிட்ற சமயத்துக்கு இந்த டயத்துக்கு அந்த டயத்துக்குன்னு வர முடியாது, என் காரியத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ ஒழியுறதோ அப்பதான் வருவா, இது எப்போ முடியும் எப்போ என்னைக்குன்னு டைம்லாம் கிடையாது. அதனால நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, இவாளுக்காக காத்துன்னு இருக்க வேண்டாம், நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால இந்த குழந்தைகளுக்குன்னு எடுத்து வச்சிருங்க ஒரு பாத்திரத்துல, எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு உங்க காரியத்தை பார்த்துனுங்க, அப்புறம் அவ எப்போ வராளோ அவ டயத்துக்கு வராளோ அதை வாங்கிட்டு அவ சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறதே இந்த மௌலி இவர் என்ன பண்ணினார், அவ ஒரு பாத்திரத்தை 2-3 பாத்திரத்தை கொண்டு வச்சிருந்தா. இதுல வரவாள்லாம் இது இப்படி பழகி போயிடுது இல்லையா, அவள்கிட்டலாம் சொல்றது இதுல சாத்து போட்டு வைங்கோ, இதுல குழம்பு ஊற்றி வைங்கோ, இதுல தொட்டுக்கிறதுக்கு கறி கூட்டை போட்டு வைங்கோ, இப்படி எல்லாம் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி நடந்திருந்தா இது ஒரு நாளைக்கு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சது. சரி எதுக்கு பாத்திரம் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கல, இல்ல அவ என்ன பண்ணுவா எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட முடியுமா, அதனால பாத்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சொல்றா, அவ வந்தவாள்கிட்ட சொல்றா, இவ பாத்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்காளா, ஆமா, நீ அதை எடுத்து போட்டு வைக்கிற, ஆமா, இன்னுமே ஒண்ணு பண்ணு, தனித்தனியா எல்லா பாத்திரத்திலையும் எல்லாத்தையும் தனித்தனியா போடாத, ஒரே பாத்திரத்தை வாங்கி வச்சுக்கோ, அதுலயே எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டுரு, சாத்தையும் அதுலயே போடு, குழம்பையும் அதுலயே ஊத்து, கறியோ கூட்டோ எல்லாத்தையும் அதுலயே போடு, எல்லாத்தையும் ஒன்னா போடும், போட்டு வை, இவ வந்து அப்படியே சாப்பிட்டோங்க. நிஜமாவே நமக்கு வருத்தமா இருக்கும் இல்லையோ, என்ன ஒரு சாப்பிட்றத அழகா போடணும், 2 ஐட்டத்தை வச்சுட்டு ருச்சியா வாய்க்கு ருச்சியா சாப்பிடப்படாதோ, இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு கலந்தாங்கட்டி கூட்டாஞ்சோராவா சாப்பிடுவா, எதுக்கா இப்படி பெரியவா சொல்றா அப்படின்னா, அங்கதான் பெரியவாளோட அந்த கருணை இருக்கு. பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பிட்சை எடுத்து சாப்பிட்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக வச்சுது சன்னியாசிகளுக்கு பிரம்மச்சாரிகளுக்குலாம், இந்த நாக்கு ருச்சி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். இந்திரிய நிகிரகம் வரணும், இந்த புலன்களை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. நமக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய குறையா இருக்கிறது இந்த நாக்கு ருச்சி, அந்த டேஸ்ட் பாக்குறோம், அந்த டேஸ்ட் இருக்கிறதுனாலதான் இது வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிறோம், இது சரியில்லைன்னா கொச்சுக்கிறோம், அது சரியா இருந்தா சந்தோஷப்படுறோம், இது மாதிரிலாம் பல விதமான உணர்ச்சிகளுக்கு அது இடம் கொடுக்கறது. அதனால நாக்க ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் என்ன பண்றா, இவ பிட்சை எடுத்து சாப்பிடணும், பிட்சை எடுத்து போடுறவா யார் வேணா எப்படி வேணா போடுவா, அங்க போய் நாம ஒன்னும் ஆர்டர் பண்ண முடியாது, ஏன் இது சரி இருக்கு சரி இல்லையே இப்படி எல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. ஞானிகள் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு பட்டினத்தார் சொல்றாரு, பெய் போல் திருந்து பிணம் போல் கிடந்து ஊரிடும் பிச்சை நாய் போல் அருந்தி அப்படிங்கிறார். ஊரில் பிச்சை எப்படி சாப்பிடுவாங்க, நாய் சாப்பிட்றாப்புல சாப்பிட, நாய்க்கு ஏதாவது டேஸ்ட் தெரியுமா, ஏதாவது குறை சொல்ல தெரியுமா, குத்தம் சொல்ல தெரியுமா, அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரியுமா, தெரியாது, போட்டா அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு போறது. அதை போல இருக்கணும், அந்த நாக்கு ருச்சி அடங்கி இருக்கணும், நாக்கு நம்ப வசப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தானே இந்த வச்சிருக்கு. அதுலயும் போய் நம்ம தனித்தனியா போட்டு வச்சுன்னு 4 பாத்திரத்தை கொடுத்து கேரியரை கொடுத்து வச்சுட்டா அது என்ன இல்ல, இந்த பர்பஸே பிட்சை எடுக்கிற பர்பஸே டிஃபீட் ஆயிடும். அதனாலதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த இந்திரிய நிகிரகம் வரணும், இந்திரியத்தை வாழும் தங்கிட்ட சிஷ்யாலும் தன்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுவாலும் அந்த ஜிதேந்திரியர்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட தான் தனித்தனியா போடாத எல்லாத்தையும் ஒன்னா போடும் அப்படின்னு சொன்னா. அன்னைக்கு வேணா நமக்கு சிரமமா இருந்திருக்கலாம், இன்னைக்கு இத மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் நினைச்சு பாக்குறதே இந்த சந்திரமொழியும் இதனாலாம் கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விடுறா, உருகுறா. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு கருணை, என்ன ஒரு கருணை, என்ன ஒரு கருணை, நம்மளை எப்படி பார்த்து 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 வளர்த்திருக்கா, பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி ஒரு குரு கிடைக்குமா, இப்படி ஒரு தெய்வம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாப்புல இருக்கு. இப்படி சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் சொல்றாளோ இல்லையோ எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு, எதுலையும் லட்சியம் இல்லாத எல்லாத்தையும் சமபாவமா இருக்கணும்னு. பெரியவா எப்படி இருந்தா அப்படின்னு
பெரியவாளுக்கு ஜெயந்தி வைகாசி அனுஷம். அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு வருஷ ஜெயந்தியும் போது காலங்காலத்தில் இருந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நேர இந்த வாலாஜாபாத் பக்கம் ரோட்ல போக ஆரம்பிச்சுட்டா. நடந்து போய் பாதி தூரம் போயிட்டு அங்க ஒரு வழி நட்ட நடுப்புற ஒரு பெரிய மரத்தடி, அதுலயே உட்கார்ந்துட்டா. யாரும் கேள்வியே கேட்க முடியாது. எதுக்காக இங்க வந்தா, எதுக்கு எங்க போறா, ஒன்னும் ஒருத்தரும் கேட்க முடியாது. சித்தம் போக்கு சிவம் போக்குன்னு அவ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு எங்கேயோ கிளம்பி போவா, எங்கேயோ திரும்பி வருவா. எல்லாம் ஒருத்தரும் ஒண்ணு எதுக்கு என்னன்னு கேட்க முடியாது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், தேவரகசியம் மாதிரி. இப்படி ஜெயந்தி அன்னைக்கு பெரியவா காலங்காலத்தால கிளம்பி ஏதோ வலாஜாபாத் பக்கம் போய் நடு ரோட்ல ஒரு ஓரமா மரத்தடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. பெரியவா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு ஜெயந்தின்னு பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு எல்லா ஊர்ல இருந்து பல பேர் வருவா இல்லையா. எல்லாரும் வந்து தேனம்பாக்கத்துல பார்த்தா பெரியவாளை காணும். எங்க இருக்கான்னா இங்கயோ வலாஜாபாத் பக்கம். தேடிந்தே எல்லாரும் வந்துட்டா. ஈ மொக்கிராப்புல தான், பலாப்பழத்துல ஈ மொக்கிராப்புல, எந்த இடத்துல தேன் இருக்கோ வண்டு வராப்புல, எங்க சக்கரை இருக்கோ எறும்பு மொக்கிராப்புல, பெரியவா எந்த காட்டுலயோ வீட்லயோ எங்க போய் உட்காண்டாலும் ஒளிஞ்சிருந்தாலும் ஜனங்கள் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சுன்னு ஓடி போயிடுறது. காரணம் அது பிரம்மவஸ்துவா இருக்கிறதுனால அவள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி பிரியம். இப்படி ஜனங்கள்லாம் தேடின்னு வந்திருக்கு. வந்தா பெரியவா வீட்டுக்கு ஓரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. வந்தவாழ்லாம் அவவா சும்மா ஒரு வாழ, பெரியவா ஜெயந்தி வேற, நிறைய அவவா சக்திக்கு ஏத்தாப்புல பழமா கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கா. அந்தமாதிரி சாமான்களா குமிஞ்சிருக்கு. சாமான்கள்னா என்ன, முந்திரியா குமியிறது, பாதாம் பருப்பா குமியிறது, பிஸ்தா பருப்பா குமியிறது, திராட்சையா குமியிறது, பேச்சம்பழமா குமியிறது, இன்னும் என்னெல்லாமோ பழ வகைகள்லாம் குமிஞ்சிருக்கு. எல்லாத்தையும் அப்படியே முன்னாலேயே வச்சிருக்கு பரத்தி. இப்படி ஆச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணா அங்கேருந்து கிளம்பிட்டா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அங்க இருந்துட்டு கிளம்பிட்டா. அப்படி கிளம்புறதே கூட இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணா, எத்தனை சாமான் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் எடுத்து மூட்டை கட்டி பெரியவா யதாஸ்தானத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம் இடத்துக்கு. அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்னா எடுக்க ஆரம்பிச்சா பெரியவா. அதெல்லாம் ஏன் எடுக்கிற அப்படின்னா, அதெல்லாம் எடுக்கப்படாது, அங்கேயே போட்டுட்டு வா அப்படின்னு. நடு ரோட்ல ஓரமா, ரோடுக்கு ஓரமா மரத்தடியில எங்க உட்கார்ந்தோட அங்க எல்லாம் வச்சிருக்கு, அப்படியே விட்டுட்டு வா அப்படிங்க. கூட இருக்கிறவெல்லாம் சொல்லி பார்த்தாரு சில பேர். இல்ல பெரிய காஸ்ட்லி சாமான்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் வரவாள்லாம் பெரியவாள் கொடுத்துருக்கா, எல்லாம் இப்படியே கிடக்கு அப்படின்ட்டு, யாரானும் எடுத்துன்னு போயிடுவா அப்படின்னு. நான் விட்டுட்டு வாங்குறதே யாரானும் எடுத்துன்னு போகணுங்கிறதுக்காக தானே. யாரும் எடுத்துக்கப்படாதுங்கிற எண்ணம் இருந்தாவனா நாம பத்திரமா பொட்டலம் கட்டி தூக்கி ஜாக்கிரதையா எடுத்துன்னு வரலாம். எனக்கு நம்ம யாரும் எடுத்துக்கப்படாது, வேற யாரானும் எடுத்துன்னு போகணுங்கிறதான் ஆசை. அதனால அப்படியே போட்டுட்டு வா. யார் வரவா பவரவா வரவாள்லாம் பாக்குறவாள்லாம் என்ன வேணுமோ அவளுக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துன்னு போட்டோம். அப்படியே போட்டுட்டு வந்துடும், ஒன்னுத்தையும் எடுக்கப்படாது அப்படின்னு விட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே குறை, தாபம். இப்படி நல்ல நல்ல பதார்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, பெரியவா இப்படி துளிக்கூட லட்சியம் இல்லாத அப்படியே உதறிட்டு வராளே, திரும்பி கூட பார்க்கப்படாது. இந்த திரும்பி கூட பார்க்கப்படாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், எல்லாரும் முன்னால பொங்க அப்படின்னு கைங்கரியம் பண்ணுவா. எல்லாரையும் வந்தவா எல்லாரையும் முன்னால விட்டுட்டு தான் கடைசியா பின்னால வரா. அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஆசாபாசங்களை குறைக்க, நம்மளோட காமக்ரோதங்களை குறைக்க, ராகத்வேஷங்களை குறைக்கிறதுக்காக எப்படிலாம் பெரியவா பாடுபடுறா, நமக்கு எப்படிலாம் இதெல்லாமே ஒரு உபதேசம் தான். இதெல்லாமே உபதேசம் தான். உபதேசம்னா என்ன, வயத்திறந்து ஏதான்னு சொல்லணுமா என்ன, இப்படி பண்ணி காமிக்கிறதே, நம்மளை இது மாதிரி பண்ண வைக்கிறதே நம்மளை ஒரு ட்ரெயின் பண்றதுக்கு தான், நமக்கு ஒரு பக்குவம் வரத்துக்கு தான், விவேகம் வரத்துக்கு தான், ஞானம் வரத்துக்கு தான். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ஒருத்தர் பிரமாதமா ஒரு நவரத்ன மாலை அது கொண்டு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணினார். அதில் வைரம் எல்லாம் காஸ்ட்லியா எல்லாம் போயிச்சிருக்கு. எதுக்கு இது அப்படின்னார். உடனே பெரியவா, இது பார்த்தா பெரிய மாலையா ஹாரமா அலங்கார ஹாரமா இருக்கு, ஏதோ கோவில் அம்பாள் இருக்கிறாப்புல சாத்திரிக்கு பழைய வழியே நம்ம வீட்டுல இருக்கிறப்போ ஸ்திரீகள் கூட போட்டுக்கிறாப்புல தெரியல. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த அம்பாளுக்கு பண்ணியிருக்க அப்படின்னா. உடனே அவர் தூக்கி அறி போட்டுது. அவர் சொன்ன, அம்பாளுக்கா, எனக்கு பெரியவாளை தவிர வேற எந்த சுவாமியை தெரியும், எந்த அம்பாளை தெரியும், அதனால பெரியவாளுக்கு தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நாள ஆசை பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி ஒன்னும் ஆபரணம் பண்ணி சாத்தி அப்படின்னு பார்க்கணும்னு. அதனால என்னோட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், பெரியவா போட்டுன்னு தரிசனம் கொடுக்கணும். ஓ, உன்னோட ஆசைக்காக பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், அதை நான் போட்டுன்னு தரிசனம் கொடுக்கணுமாக்கும். ஆமாம் அப்படின்னு. பக்தஸ்ய வசகோ பிரம்மா பக்தஸ்ய வசகோ ஹரிஹி அப்படின்லாம் தானே சொல்றது. பக்தர்களுக்கு தானே வசப்பட்டவன் அவன், பக்த வசங்கரனாச்சே. அதனால பெரியவா பக்தா ஆசைப்பட்டா அதை நிறைவேற்றி வைக்கணும் இல்லையோ. இப்ப என்ன பண்ணினா பெரியவா, சரி நீ இப்ப என்னோட பக்தன், எனக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி ஒரு மாலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கு, இதுக்கு என்ன விலை இருக்கும் அப்படின்னு. 50,000 ஏதோ விலையை சொன்னேன். இவ்வளவு காஸ்ட்லியா ஒரு மாலையை பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்து ஆசைப்படுறேன் என் கழுத்துல போட்டு பார்க்கணும்னு. சரி, உன்னோட பாவம் நன்னா இருக்கும், வசந்ததா இருக்கு, நான் போட்டுன்னு கொடுக்குறேன், உனக்கு தரிசனம் கொடுக்குறேன், நீ பார்த்து சந்தோஷப்படுறேன்னு வச்சுக்கோ.
இப்போ இந்த விஷயம் என்ன பண்ணும், நீ சும்மா இருப்பியோ, ஊர்ல போய் பல பேர்ட்டு சொல்லுவேன், நான் இது மாதிரி கொண்டு போன மாலையை பெரியவா போட்டுன்னு தரிசனம் கொடுத்தா அப்படி சாட்சாத் காமாட்சியா இருந்தா அப்படி ஏதோ நீ உன்னோட மனசுல இருக்க சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்து. உடனே இன்னொரு பக்தருக்கு என்ன தோணும், ஓ இவர் இப்படி பண்ணிட்டு பெரியவா போட்டுன்னு அனுகிரகம் பண்ணால, அப்ப நம்மளும் ஏதானும் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னு அவர் உடனே 50,000க்கு பண்ணா அவர் 1,00,000க்கு ஒரு மாலையை கொண்டு கொடுப்பார். உனக்கு பண்ணிட்டேன்னா அவருக்கு பண்ணணும், ஏன்னா ஒருத்தருக்கு பண்ணது எல்லாருக்கும் பண்ண, எல்லாரும் சமம் தான் இங்க, அதை போட்டுக்கணும். உடனே இந்த விஷயம் போச்சுன்னா இன்னொருத்தர், ஓ அவர் ஒரு 50,000க்கு பண்ணார், ஒருத்தர் 1,00,000க்கு பண்ணா நம்ம 2,00,000க்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் ஒண்ணு கொண்டு வருவார், அதையும் நாம் போட்டுக்கணும். உடனே இன்னொருத்தர் 5,00,000க்கு கொண்டு வருவார், 10. இப்படியே என்ன ஆயிடும்னர், அவாவா போட்டி போட்டுன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுன்னு பெருசா காஸ்ட்லியா வைரமும் வைடோரையும் மாலமா கொண்டு எங்கிட்ட கொடுப்பேன். நான் ஒருத்தருக்கு பண்ணிட்டா எல்லாருக்கும் பண்ணிக்கணும், இப்படியே போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதான். இப்படி நீங்க கொடுக்குற உங்க பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு இது மாதிரி காஸ்ட்லி மாலையெல்லாம் போட்டுட்டே இருந்தேன்னா என்ன ஆயிடும்னர், என் கழுத்து முழுக்களும் ஒரே நகையாதான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ருத்ராட்சம் போட்டுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத போயிடும். ஞானிகள்லாம் எப்படி இருக்கணும், அப்படியே காஞ்ச சரகு மாதிரி சரீரமும், அதுல விபூதியும் ருத்ராட்சமும் அப்படி பட்டும் படாதையும், அந்த வஸ்திரம் கூட எப்படி இருக்கும்னு பெரியவாள்கிட்ட, அது கூட போய் உடம்புல ஒட்டியும் ஒட்டாதுதான் இருக்கும், அதை கூட டிப்டாப்பா அழகா அப்படி பின் மெண்டாப்புல அப்படி எல்லாம் வச்சுலாம் பெரியவா இருக்கவே மாட்டா. பார்த்தா வஸ்திரம் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கும், பெரியவா பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இருப்பா. இதெல்லாமே தனி அழகு. இந்த அழகெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்து பார்த்து ரசிக்கலாம். அப்பேற்பட்ட பிரம்மஞானி பட்டக்கட்ட, அவருக்கு போய் நம்ம இனிமே காஸ்ட்லியா இனிமே அடிகையும் நெக்லஸையும் கொண்டு கொடுத்தா அது அங்க ஒட்டுமோ, அதுக்கப்புறம் எனக்கு ருத்ராட்சத்துக்கு இடம் இல்லாத போயிடும் அப்படின்னா, இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, நான் இன்னைக்கு இந்த மரத்தடியில இருக்கேன், நாளைக்கு ஒரு குளத்தடியில இருப்பேன், எங்கேயோ இருப்பேன், சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு நான் பாட்டுக்கு எங்கேயோ போயின்னு இருக்கேன், எந்த இடம் கிடைக்கிறதோ அங்க இருக்கேன், ராத்திரியில இங்கேயே தான் படுத்துன்னு இருக்கோம், அப்படியே தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே என்ன ஆயிடும்னர், இப்படி காஸ்ட்லியான இந்த நகையெல்லாம் என் கூட வரவாளுக்கெல்லாம் எப்படி பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா போயிடும். போற இடத்துக்குலாம் என்ன காட்ரேஜ் லாகர் எடுத்துன்னு போக முடியுமா, பொட்டி எடுத்துன்னு போக முடியுமா, என்ன எடுத்துன்னு போக முடியும், வெளியில கண்ட இடத்துல போடவும் முடியாது, போட்டாக்க திருடன் வந்து மொக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் திருடன்லாம் என்ன பண்ணுவார், இங்கேயே தான் இருப்பான். பெரியவா கிட்டக்கு போனா சங்கராச்சாரியிட்ட போனா நிறைய கிடைக்கும், கொள்ளையடிக்கலாங்கிறப்பல இங்கேயே அவசியத்தின்னு இருப்பான். இப்ப பக்தா சூழ்ந்து இருக்கிறது போக இது மாதிரி திருடர்கள் சூழறதா ஒரு இடமா ஆயிடும். இங்க கூட இருக்கிறவாளுக்கும் இதை எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்றதுங்கிறது என்ன, நான் திருப்பி ஏதாவது கேட்டேன்னா பதில் சொல்றாப்புல இருக்கும், என்ன பண்றதுன்னு அவளுக்கும் ஒரு பிரச்சனையா போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன திரும்பணுமோ, அவ என்ன பாத்துக்கிறத விட்டுட்டு இந்த நகையை பாத்துக்கிறதே அவளுக்கு வேலையா போயிடும். இப்படி எல்லாம் அடிக்கின்றே போனா பெரியவா. இந்த வந்த பக்தருக்கு நாம ஏதோ ஒரு ஆசைப்பட்டு ஒரு மாலையை கொண்டு வரது போக பெரியவா எவ்வளவு இதுக்கு பின்னால ஒரு விஷயத்தை சொல்றா பாருங்க. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பிரமிச்சு போய் நின்று பெரியவா உடனே சொல்றா, அதனால சொல்றேன், நீ உனக்கு என்கிட்ட பிரியம் இருக்கு, எல்லாம் நானும் ஒத்துக்கிறேன், எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு, அனுகிரகம் இருக்கு, அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த மாலையை கொண்டு ஏதானும் பெரிய காமாட்சி கோவில், மீனாட்சி, கன்னியாகுமரி, அகிலாண்டேஸ்வரி, கற்பகாம்பா, இப்படி ஏதானும் பெரிய கோவில்ல நிறைய கூட்டம் வர கோவில்ல கொண்டு அந்த அம்பாளுக்கு சாத்து, அந்த அம்பாளுக்கு சாத்தி நீனும் பார்த்து ஆனந்தப்படு. நீ மட்டும் இல்ல, அப்படி வர லட்சக்கணக்கான ஜனங்களும் பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுவா. அந்த அம்பாள் கழுத்துல இருந்தா, அந்த அம்பாள் கழுத்துல இருந்தா என்ன, என்கிட்ட இருந்தா என்ன, எனக்கு போட்டா என்ன, அம்பாளுக்கு போட்டா என்ன, அதனால ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அங்க போட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே கோவில்ல நிறைய உண்டான பந்தோபஸ்தெல்லாம் இருக்கு, இந்த நகையெல்லாம் பாதுகாக்கிறப்பல எல்லாம் இருக்கு. அவளுக்கு 10ஓட 11 வச்சுன்னு இதை பாதுகாக்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை, அதனால அங்க கொண்டு கொடு அப்படின்னா அவர் உருகினர். இப்படி யாரானு வரதப்படி விடுவாளோ, பெரியவா அதை ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. சரி, எங்கேயானு அம்பாள் கழுத்துல தனக்கு போட்டுனாதான் அது நன்னா இருக்காது, தன்னோட ஆசிரமத்துக்கு அது அழகு இல்லை அப்படின்லாம் சொன்ன பெரியவா, அம்பாள் கழுத்துல போடுன்னு சொன்னா, அம்பாள்னா கூட தான் உருகி பூஜை பண்ற தன் மடம் இருக்கு, இல்ல சந்திரமொழீஸ்வரர், திரிபுர சுந்தரி காளை, அந்த அம்பாளுக்கு சாத்துன்னு சொல்லப்படாதோ, தான் வாங்கிக்காதோட இல்ல தன் மடத்துக்கு கூட அதை சேர்க்காத எங்கேயோ வெளியில கொண்டு கொடுக்குச்சுறா அப்படின்னா எப்படி ஒரு வைராக்கியம் இருக்கணும், எப்படி ஒரு மனசே இல்லாத ஒரு நிலையா இருக்கணும், ஆசையே இல்லாத நிலையா இருக்கணும், எதுலயும் ஒரு லட்சியம் இல்லாத ஒரு பிரம்மஞானியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுலேயும் தெரியறது. இப்படி இருக்கிற பெரியவா தானே தன்னோட சிஷ்யாளுக்கும் தங்கிட்ட வர பக்தாளுக்கும் தன்னை அண்டி வரவாளுக்கும் இப்படி எல்லாம் எப்படி எல்லாம் பிட்சை எடுக்கணும், எப்படி எல்லாம் பிட்சைக்கு பாத்திரம் கொடுக்க கூடாது, நிச்சயத்தை எடுக்கணும், இதெல்லாம் அடுத்தவாளுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு பெரியவா தானே பண்ண முடியும். அதனாலதான் அவ பண்றா. தான் அப்படி இருந்ததுனாலேயே தன்னை சேர்ந்தவாளும் தன் பக்தாளும் தன் குழந்தைகளும் இப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுறது பெரியவாளோட குணமா இருக்கு.
அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஒருத்தர், ஒரு பக்தர், அவர் பேங்க்ல உத்தியோகமா இருந்தார். அவர் நேபாளுக்கு போனார். நேபாளில் ருத்ராட்சம் ஃபேமஸ்னு வாங்கிட்டு வந்தார். பெரியவா பக்தர். அந்த மாலையை வாங்கிட்டு வந்து அவருக்கு என்ன ஆசைன்னா, நேபாளிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம், எல்லாத்துக்கும் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, பெரியவா கையில கொடுத்து அவள்கிட்ட அனுகிரகம் பண்ணப்புறம் கழுத்துல போட்டு நாம பூஜையெல்லாம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு பண்ணார். பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தார். பெரியவா உடனே இது மாதிரி, நான் இந்த மாலையை உனக்கு கொடுக்கணும்னா ஒரு கண்டிஷன் கேட்பியா அப்படி, என்ன சொன்னா கேட்கற முடியாது, இனிமே பொய் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொல்லலைன்னா இந்த மாலையை நான் கொடுக்குறேன், நீ போட்டுக்கோ அப்படின்னு. அவரோடையும் பளிச்சுன்னு சொன்னேன், என்னோட உத்தியோகம் நிமித்தமா நான் ஏதானும் பொய் சொல்றாப்புல, நான் மனசறிஞ்சு வேணும்னு ஒன்றும் பொய்யெல்லாம் சொல்றது இல்லை, எனக்கு நான் ஒரு உத்தியோகத்தை இருக்கிறதுனால எனக்கு ஏதானும் சந்தர்ப்பம் வரலாம் பொய்யை சொல்றதுக்கு, நான் பெரியவாள்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வெளியில போய் சொன்னேன்னா மகா பாப்போம், அதனால எனக்கு அது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு விட்டார். பெரியவா பரம சந்தோஷம், ஆஹா அப்படின்னு வாங்கினுட்டு அப்புறம் பின்னால போய் சொல்லாத இவர் தன்னோட ஸ்திதியை ஒத்துன்னு விட்டாரே அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ணா பெரியவா, அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, இதை எடுத்துன்னு போ, நீ பொய் சொல்லாதவன் யாரை பாக்குறியோ அவன்கிட்ட கொடு, அவங்க இடத்துல போடு அப்படின்னு கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் வீட்டுக்கு வந்தார், மனைவியிட்ட சொன்னார். இந்த மனைவி அதுக்கு முன்னால என்ன சொன்னா, நம்ம போட்டுக்க வேண்டாம் பெரியவாளுக்கு போடலாம் அப்படின்னு. இப்ப இது சொல்லி சொன்னா அந்த அம்மா சொன்னா, 10 ஏழா நான் பேசினேன் பெரியவாளுக்கு போலான்னு, உலகத்திலேயே பொய் சொல்லாதவர் வேற யாரு, பெரியவா மட்டும்தான், அதனால பெரியவா படத்துக்கு போடும்போது நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்படும், அதை பூஜை முன்னாலே நமக்கு அனுகிரகம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாலையை அங்க சாத்தினா அப்படின்னு ஒரு பக்தரோட அனுபவம். இப்படி பல பேருக்கு பலவிதமான ருச்சிகரமான அனுபவம், அதை நாம தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்க போறோம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம் முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின் சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின் அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பூவியல் வார்சடை எம்பிரார்க்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும் மாவின் வடுவகிர் அன்ன கண்ணீர் மாவின் வடுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள் கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன் தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே தூய பொன் சிந்தி நிதி பரப்பே இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியடுமின் அந்தரர் கோன் அயந்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதனல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுனற்கு எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுனற்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்புகணி மின்கள் கரை உரலை நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பற்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நாடெல்லாம்
வான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன் கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லி சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தன்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம்
இடித்தும் நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையர்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே மாடு நகைவாள். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாரும் ஏகபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனும்
அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.